नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में हूँ कल्पेश विरडिया आप तमाम विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे अभ्यास करी रह्या छीए धोरण 9 विषय विज्ञान और प्रकरण नंबर 9 बल और गतिना नियमों। तो चलो आनी अंदर आपणे बे महत्वना प्रश्नों एटले के आपणे एवी चर्चा थयेली अगाउना विडियो लेक्चर में कि 8मा प्रकरण में आपणे गतिनो अभ्यास कर्यो पण पदार्थ में आ गति उद्भवे छे कोने कारणे। तो कहे छे कि आ पदार्थ पर बल लगाडवामां आवे तो आ गति उद्भवे छे, पण बल छे एने शुं करी न शकातुं तो कि जोई शकातुं होतुं नथी। तो आ बळना जे प्रस्तावनाना जे प्रश्नो जोया त्यारबाद हवे थोड़ाक आपणे आगळ वधीए। तो आगळ वधता एक नवो प्रश्न छे घर्षण बळ। मित्रों, आ प्रश्न विषे विगतवार ઊંડાણપૂર્વક अभ्यास करता माहिती मेळवता पहला जो चैनल में नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब करी बाजू में बेल आइकन प्रेस करो। खास नीचे डिस्क्रिप्शन अंदर आप एप्लिकेशन की लिंक आपेली है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलिग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप तेमां जॉइन थी जाओ जेथी करीने माहिती अपडेट थाय तो तमारा सुधी सौप्रथम प्राप्त थई शके। तेमज आ जे पीडीएफ है मीन्स के मटीरियल्स है ए आपणी एप्लिकेशन जे छे बराबर तमे इंस्टॉल कर लेशो એટલે एप्लिकेशन में तमने मटीरियल्स मळी जशे। અને હા, આપણે 1 થી 12 ધોરણના તમામ વિષયોના વિડીયો લેક્ચર છે એ મુકાઈ ગયેલા છે અને મૂકવાનું કામ પૂરજોશમાં શરૂ પણ છે। તો તમારા સગા સંબંધી ભાઈ બહેન વગેરેને પણ તમે શેર કરજો। તો લઈએ મિત્રો, પ્રશ્ન છે ઘર્ષણ બળ એટલે શું? ઘર્ષણ બળ એટલે શું? ઘર્ષણ બળની હાજરીમાં પદાર્થ ઉપર લાગતા પરિણામી અસંતુલિત બળ, બરાબર ને? આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે ભણી ગયા कया कया बल तो कि संतुलित बल अने असंतुलित बल। संतुलित बल एटले बंने बाजुथी सरखुं बल लागतुं होय तो एनुं परिणामी बल केटलुं होय तो कि परिणामी बल शून्य होय एने संतुलित कहेवाय, अने जेनुं परिणामी बल शून्य होतुं नथी, शून्य न होय एने असंतुलित बल कहेवाय। एटले कि कंईक होय बंने बाजुथी बल लगाड़ता तो आ असंतुलित बळने लीधे थती पदार्थनी गति समजावो। साथे साथे आपणे घर्षण बळना फायदा गैरफायदा पण आपणे थोड़ो घणो अभ्यास करी लईशुं। सौप्रथम तो आपणे आ वस्तु जोई लईए। तो चालो, ज्यारे पदार्थ कोई सपाटी उपर अथवा तो सपाटीना संपर्कमां रहीने शुं करतो होय, गति करतो होय तो तमे जोई शको छो आ पदार्थ छे, आ पदार्थनी शुं छे? सपाटी, बराबर, सपाटी। तो ज्यारे पदार्थ कोई सपाटी उपर, बराबर, हवे आ उपर आपेलो छे शुं छे आपणने तो कि आ उपर आपेलो छे शुं छे? पदार्थ छे। शुं छे? आ पदार्थ छे। हवे शुं कहे छे? पदार्थ कोई सपाटी उपर। तो चलो, पदार्थ कोई सपाटी उपर अथवा तो सपाटीना संपर्कमां रहीने તમે જોઈ શકો છો પદાર્થ અને સપાટી એકબીજાને સ્પર્શેલા છે, અડકેલા છે, હે ને? તો પદાર્થ અને સપાટી એકબીજાને સ્પર્શેલા છે, અડકેલા છે એટલે શું કહેવાય? સંપર્કમાં રહીને ગતિ કરતો હોય ત્યારે સપાટી દ્વારા, કોના દ્વારા? સપાટી દ્વારા પદાર્થની ગતિને અવરોધતા બળને, પદાર્થ ગતિ કઈ દિશામાં કરી રહ્યો છે? જો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મોશન, મોશન એટલે ગતિ, બરાબર? पदार्थ गति आ दिशा में करी रह्यो छे, एटले के जमणी बाजू पदार्थ गति करी रह्यो छे कारण के मैं जमणी बाजू शुं लगाड्युं छे? बळ लगाड्युं छे, बराबर। तो पदार्थ उपर मैं जमणी बाजू बळ लगाड्युं एटले पदार्थ जमणी बाजू शुं करी रह्यो छे? गति करी रह्यो छे। तो हवे आ सपाटी छे ए पदार्थ उपर कई बाजू बळ लगाडशे? डाबी बाजू, डाबी बाजू एटले के पदार्थनी गतिने अवरोधशे, सामु खेंचशे, बराबर। तो पदार्थनी गतिने अवरोधतुं बळ तो आ पदार्थनी गतिने अटकावशे, धीमी पाडशे। तो आ बळने शुं कहेवाय मित्रों? घर्षण बळ, है ने? टूंकमां विरुद्ध दिशामां लागतुं बळ। घणीवार आपणे एवुं पण करता होय कि आपणे शाळाए छूटता होय, आपणो मित्र सायकल लईने आव्यो होय, बराबर, એટલે सायकल लईने आम આગળ જતો એટલે આગળ પેન્ડલ મારતો ને આપણે પાછળનું કેરિયર ઝાલીને શું કરતા હોય? પાછળની બાજુ એને ખેંચતા હોય तो कई थयुं? आ घर्षण बळ ज थयुं, पण केवी लागे छे? विरुद्ध दिशामां। એટલે પદાર્થ છે એ ડાબી બાજુ ખસે છે तो आ सपाटी है एनी पर जमणी बाजू बळ लगाड़े
છે, બરાબર ને? આમ પદાર્થ ડાબી બાજુ ખસે છે તો ઘર્ષણ બળ કઈ બાજુ લાગે છે? જમણી બાજુ. ક્લિયર? ઓકે. તો આ રીતે વિરુદ્ધ દિશામાં શું લાગે છે? બળ. એટલે કે છે જો ઘર્ષણ બળ હંમેશા ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે. તો જ્યારે કોઈ પદાર્થ સપાટીના સંપર્કમાં રહીને સપાટી પર સરકતો હોય, ગબડતો હોય કે ગતિ કરતો હોય ત્યારે સપાટી દ્વારા ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતા બળને કે ગતિને અવરોધતા બળને, ગતિ ઘટાડતા બળને શું કહેવાય? ઘર્ષણ બળ કહે છે. ક્લિયર? આગળ, જો કેટલાક બાળકો એક બોક્સને ખરબચડી સપાટી પર ઓછા બળથી ખસેડવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો આ બોક્સ છે એ બરાબર ખસતું નથી. કારણ કે ઘર્ષણ બળ ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે. એટલે કે બાળકો જે ધક્કો લગાડે છે, બરાબર, તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં આ ઘર્ષણ બળ લાગી રહ્યું છે. તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં 3 આકૃતિ આપી છે કે ભાઈ બહેન છે એ બોક્સને ધક્કો મારે છે. એટલે મેં તમને થોડીક અહીંયા નવીન આકૃતિ લઈ દીધી છે. ચાલો, હવે આ ભાઈ છે, આ સરસ મજાનું શું છે ભાઈ? બોક્સ છે. તો આ ભાઈ શું કરી રહ્યો છે? બોક્સને ખેંચી લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, બરાબર? બોક્સને ગતિ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ચાલો, આ શું છે ભાઈ? સપાટી છે. સપાટી કેવી કીધી આપણે? ખરબચડી સપાટી કીધી. ઘર્ષણ બળ સપાટી ઉપર આધાર રાખે હો ભાઈ. કોના ઉપર? સપાટી ઉપર. જો ખરબચડી સપાટી હોય તો ઘર્ષણ બળ કેવું લાગે? સૌથી વધુ. લીસી સપાટી હોય તો ઘર્ષણ બળ કેવું લાગે? સૌથી ઓછું, બરાબર? એટલે સપાટી ઉપર પણ ડિપેન્ડિંગ છે. હવે આ સપાટી છે તો સપાટી દ્વારા શું લાગે છે તમે જોઈ શકો છો. જો ભાઈ ખેંચે છે આ બાજુ તો ઘર્ષણ બળ કઈ બાજુ લાગે છે? વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે, બરાબર? પરિણામે આ બોક્સ ખસતું નથી. કારણ કે ભાઈ જેટલું બળ લગાડે એટલું સામું શું લાગી જાય છે? ઘર્ષણ બળ. તો આ બળ કેવું થઈ ગયું છે? સંતુલિત. દાખલા તરીકે આ ભાઈ 15 ન્યૂટન બળ લગાડે છે તો સામે 15 ન્યૂટન શું લાગે છે? ઘર્ષણ બળ. તો પરિણામી બળ કેટલું થાય? 0 થાય. એટલે બોક્સ ખસશે નહીં. અથવા તો ઘર્ષણ બળ માની લો કે 25 ન્યૂટન લાગે છે, આ ભાઈ કેટલું લગાડે છે? 15 ન્યૂટન. તો ભાઈના બળની કોઈ અસર થશે નહીં, એટલે કે બોક્સ ખસશે નહીં. તો કહે છે જો આ ઘર્ષણ બળ બે સંપર્ક સપાટીઓ વચ્ચે, કઈ બે સંપર્ક સપાટી? એક ખરબચડી સપાટી અને બીજું બોક્સ. એમની સપાટી વચ્ચે ઉદ્ભવે છે, જે બોક્સ ઉપર લગાડેલ બાહ્ય બળને કેવું કરી દે? સંતુલિત કરી દે, બરાબર? આ ભાઈ બોક્સ ઉપર બાહ્ય બળ લગાડે છે તેને કેવું કરી દે? સંતુલિત. એટલે આ ભાઈના બળની કોઈ અસર થતી નથી, એટલે બોક્સ ગતિ કરતું નથી. મિત્રો, આમ જોવા જઈએ ને તો હું તમને એક ચિત્ર દ્વારા સમજાવું. ધારો કે કોઈ એક વસ્તુની સપાટી છે, તો એ સપાટી છે ને આપણી ઘરે માની લો કે આરસ પહાણ માર્બલ આપણી ઘરે છે, બરાબર? નાખ્યો છે નીચે ભોંયતળીએ. એટલે આપણે એમ લાગે કે માર્બલ છે એટલે એકદમ લીસો હોય. ના મિત્રો, એને તમે માઇક્રોસ્કોપમાં જોશો, બરાબર, તો એની સપાટી કેવી હોય છે? ખરબચડી હોય છે. કેવી હોય છે? ખરબચડી. હા, પણ પ્રમાણમાં ઓછી ખરબચડી હોય, પણ હોય ખરા, બરાબર? માઇક્રોસ્કોપમાં જુઓ તો આ રીતની ખરબચડી રચના જોવા મળે. એવી રીતે કોઈ પણ પદાર્થ હોય, બરાબર, તો એની લીસી લાગતી સપાટી શું હોય? એ પણ ખરબચડી જ હોય. પરિણામે આ એકબીજા ખાંચની અંદર ગોઠવાઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે? એકબીજા શું થશે? ખાંચની અંદર ગોઠવાઈ જશે. પરિણામે શું થશે? કોલ્ડ વેલ્ડિંગ, એક પ્રકારનું ઠંડુ વેલ્ડિંગ થશે. એટલે કે ખાંચામાં ગોઠવાઈ જાય એટલે શું થાય? ફિટ થઈ ગયા ને? એટલે આ રીતનું થઈ જાય ને. જુઓ, બંને એકબીજાની ખાંચમાં ગોઠવાઈ ગયા, પરિણામે શું થયું? સપાટી અને પદાર્થ વચ્ચે શું થયું? કોલ્ડ વેલ્ડિંગ થઈ ગયું. પરિણામે આપણે આને શું કહેતા હોઈએ? ઘર્ષણ બળ. એટલે કે પદાર્થ ઉપર બળ લગાડવા છતાં પદાર્થ ખસતો હોતો નથી. જો બાળકો બોક્સને થોડુંક વધુ જોરથી ખસેડે, એટલે કે જેટલું ઘર્ષણ બળ લાગે છે એના જેટલા બળથી ખસેડે તો પણ બોક્સ ખસતું નથી.
એટલે પહેલા કિસ્સામાં બાળકોએ ધારો કે 15 ન્યૂટન બળ લગાડ્યું, ઘર્ષણ બળ લાગતું હતું 25 ન્યૂટન. બીજા કિસ્સામાં બાળકોએ 25 ન્યૂટન બળ લગાડ્યું, તો ઘર્ષણ બળ તો 25 ન્યૂટન જ લાગે છે, તો પણ હજી ઘર્ષણ બળ શું કરે છે? સંતુલિત કરે છે. એટલે કે હજી બાળકોએ બોક્સ ઉપર બળ લગાડ્યું તો પણ બોક્સ ખસતું નથી. તમે ચિત્રમાં જોઈ લેજો, આપણે પાઠ્યપુસ્તકની આકૃતિમાં પહેલા કિસ્સામાં બોક્સ ખસતું નથી, બીજા કિસ્સામાં પણ બોક્સ ખસતું નથી. હવે બાળકો એની પૂરી તાકાતથી માની લો કે 40 ન્યૂટન બળ લગાડે છે, તો મિત્રો ઘર્ષણ બળ કેટલું લાગે છે? 25 ન્યૂટન. હવે બાળકો ત્રીજા કિસ્સામાં ઘર્ષણ બળ કરતાં વધારે બળ લગાડે છે. ઘર્ષણ બળ આપણે સમજવા માટે લીધું છે, દાખલા તરીકે 25 ન્યૂટન, તો બાળકોએ 40 ન્યૂટન બળ લગાડ્યું, તો એનો મિનિંગ એવો થયો કે બાળકોએ 15 ન્યૂટન બળ વધુ લગાડ્યું, તો આ અસંતુલિત બળ થયું. અસંતુલિત બળને પરિણામે શું થશે? તો કે આ બોક્સ છે એ ખસે છે. જોઈએ આપણે. હવે જો બાળકો હજુ વધારે જોરથી ધક્કો મારે તો લાગતું બળ ઘર્ષણ બળ કરતાં વધી જાય. મેં કીધું ને ઘર્ષણ બળ 25 છે, તો બાળકો દ્વારા 40 ન્યૂટન બળ લાગ્યું, તો ઘર્ષણ બળ કરતાં બાળકો દ્વારા લાગતું બળ વધી જાય, તો પરિણામે કયું બળ થઈ ગયું? સરખું બળ ન હોય તો એને અસંતુલિત બળ કહેવાય, અને અસંતુલિત બળનું પરિણામી બળ કંઈક જોવા મળે, પરિણામી મૂલ્ય કંઈક હોય છે, એટલે કે શૂન્ય હોતું નથી. એટલે બોક્સ ધીમે ધીમે ગતિ કરવાનું શરૂ કરે છે. હવે કોઈ પણ પદાર્થને, મારો કહેવાનો મિનિંગ શું છે કે કોઈ પણ પદાર્થને તમારે સતત શું રાખવો હોય? ગતિશીલ રાખવો હોય, તો એના ઉપર તમારે ઘર્ષણ બળ કરતાં વધારે બળ લગાડવું પડે. એટલે કે કોઈ પણ પદાર્થને ગતિશીલ રહેવા માટે તેના પર કોઈ અસંતુલિત બળ કે જેનું પરિણામી મૂલ્ય કંઈક હોય, એ બળ આપણે સતત લગાડતું રહેવું પડે. દાખલા તરીકે આ ભાઈને સાયકલ ચલાવી છે, તો સાયકલ ચલાવતી વખતે સાયકલ સવારને શું કરવું પડે? સતત પેન્ડલ મારવા પડે. એટલે કે ઘર્ષણ બળ કરતાં વધારે બળ લગાડવું પડે, સતત લગાડવું પડે, તો સાયકલ સતત ગતિમાં રહેશે. જો ભાઈ પેન્ડલ મારવાનું બંધ કરી દે તો આપણે બધાને ખબર છે સાયકલ થોડુંક અંતર કાપીને શું થઈ જશે ભાઈ? ઊભી રહી જશે. બરાબર? એટલે કે સતત અસંતુલિત બળ લાગે તો પદાર્થ ગતિ કરશે. કારણ કે સામું શું લાગવા મળે છે? ઘર્ષણ બળ. સતત બળ શું કામ લગાડવું પડે છે? કારણ કે સામે ઘર્ષણ બળ લાગે તો એ ઘર્ષણ બળની અસરને કારણે પદાર્થ ધીમે ધીમે શું થઈ જાય? સ્થિર થઈ જાય, એટલા માટે. એટલે કે છે જો, કારણ કે ઘર્ષણ બળ ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે. જો સાયકલની ગતિ ચાલુ રાખવી હોય તો સાયકલ સવારે ફરીથી પેન્ડલ મારવાનું ચાલુ રાખવું પડે. એટલે કે ઘર્ષણ બળ વિરુદ્ધ કામ કરતું રહેવું પડે તો સાયકલ ચાલુ રહી શકે, નહીંતર બંધ પડી જાય. તો આમ સ્પષ્ટ થાય છે કે પદાર્થને ગતિશીલ રહેવા માટે તેના ઉપર સતત ને સતત, જો શબ્દ આવી ગયો સતત એટલે કન્ટિન્યુ, શું લાગવું પડે? અસંતુલિત બળ લાગવું પડે, તો પદાર્થ સતત ગતિમાં રહે છે. જે તમને ખબર જ છે, તમે ગાડી ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને આવડતી હશે, ચલાવતા હશે, સાયકલ ચલાવી હશે, એટલે આપને ખબર છે. એને સતત ગતિમાં રાખવું હોય તો એના પર સતત બળ લગાડતું રહેવું પડે. કેવું બળ? અસંતુલિત બળ. અસંતુલિત એટલે ઘર્ષણ બળ લાગે છે એના કરતાં વધારે બળ લગાડતું રહેવું પડે, તો એની અસર થાય, તો પદાર્થ કાર્ય કરી શકે. ટૂંકમાં પદાર્થ પર કોઈ અસંતુલિત બળ લાગે, બરાબર? જો આ ભાઈ જો બળ લગાડે, જો લગાડે છે ને, હા, તો જો કોઈ પદાર્થ પર અસંતુલિત બળ લાગે તો એની કાં તો ઝડપમાં વધારો થાય, ઝડપમાં ઘટાડો થાય, અથવા તો એની દિશા જે છે એ દિશા શું થઈ શકે? બદલી શકે. તો એના ઉપર શું લગાડવું જરૂરી છે? અસંતુલિત બાહ્ય બળ. સંતુલિત લાગે તો કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. આમ કોઈ પણ પદાર્થને પ્રવેગિત ગતિ કરાવવા માટે, પ્રવેગિત એટલે એના ઝડપમાં શું કરાવવો હોય? આપણે વધારો કરાવવો હોય. ઝડપમાં શું કરાવવો હોય? વધારો કરાવવો હોય, અથવા તો ઘટાડો કરાવવો હોય, પ્રવેગિત કે પ્રતિપ્રવેગિત. તો આમ કોઈ પણ પદાર્થને પ્રવેગિત ગતિ કરાવવા માટે તેના પર અસંતુલિત બાહ્ય બળ લગાડવું જરૂરી છે, તો જ પદાર્થની ઝડપ, દિશા વગેરેમાં શું થઈ શકે? ફેરફાર થઈ શકે. ક્યારે? અસંતુલિત બળ લાગે ત્યારે. બરાબર? જ્યાં સુધી અસંતુલિત બળ લાગે ત્યાં સુધી ફેરફાર થાય. અસંતુલિત બળ લાગતું બંધ થઈ જાય તો ફેરફાર થતો બંધ થઈ જાય.
તો જ્યારે આ અસંતુલિત બળ સંપૂર્ણ દૂર કરવામાં આવે, એટલે કે અસંતુલિત બળ લગાડવામાં ન આવે, દૂર કરવો મિનિંગ શું થાય? અસંતુલિત બળ લગાડવામાં ન આવે ત્યારે પદાર્થ ત્યાં સુધીમાં તેણે પ્રાપ્ત કરેલ વેગથી ગતિ ચાલુ રાખે. એટલે તમે પેન્ડલ મારવાનું બંધ કરી દો તો સીધી સાયકલ ઊભી નથી રહી જતી. તો એને જે સાયકલનો જે સ્પીડ હોય, બરાબર, જેટલો એને વેગ પ્રાપ્ત કર્યો હોય એ વેગ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી સાયકલ શું રહે છે? ગતિમાં રહે છે. જો મિત્રો આમ જોવા જઈએ ને તો ઘર્ષણ બળના ફાયદા છે ને ગેરફાયદા છે. જો ઘર્ષણ બળ છે એને કારણે આપણે લખી શકીએ, નહીં તો ઘર્ષણ બળ ન લાગતો હોય તો આપણે નોટમાં જેવું આમ પેન મૂકવા જઈએ તરત જ આમ, બરાબર, ઘર્ષણ બળને કારણે આપણે ચાલી શકીએ છીએ. ઘર્ષણ બળને કારણે જ વાહનોને નિયંત્રિત રીતે ચલાવી શકાય, કે બ્રેક લાગે હે ને તો જ કોઈ આપણે વસ્તુને પકડી શકીએ. જો ઘર્ષણ બળ ન લાગતું હોય તો આ બધા શું છે? ફાયદા છે. બીજું, અવકાશમાંથી કોઈ ઉલ્કા આવે તો જ્યારે આપણે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશે છે ને ત્યારે એમનું શું લાગે છે? ઘર્ષણ બળ, જેને કારણે મોટાભાગની ઉલ્કા વાતાવરણમાં શું થઈ જાય છે? સળગી ઉઠે છે. આ બધા એના ફાયદા છે. ગેરફાયદા શું? તો વાહનોના ટાયર છે વારંવાર બદલવા પડે, ચપ્પલ છે વારંવાર નવા લેવા પડે, બરાબર ને? તો વાહનોના કે પછી મશીનરીના યંત્રો પેડપાર્ટ્સ છે એ ઘસારો અનુભવે. તો કેટલાક ફાયદા છે તો સામે કેટલાક ગેરફાયદા છે, પણ આપણે તો એના ફાયદા જોવાના છે, બરાબર. પણ અસંતુલિત બળ લાગે તો આપણે ઘર્ષણ બળ વિરુદ્ધ કામ કરી શકીએ. તો આ પ્રશ્નની અંદર આપણે આટલી જરૂરી માહિતી રાખીએ. હવે ગેલેલિયોના ગતિ વિશેના જે ખ્યાલો છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર મેળવીશું માહિતી. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.